स्वागत। देश विदेश ਵਿੱਚ बैठे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं उन्होंने अपने प्रोग्राम गल्लां ते गीत दे विच। मैं अमिका जे खुशी की गल करिए तो हर कोई खुश रहना चाहता है, पर खुशी साडी मानसिकता ते निर्भर करती है, साडे माइंड सैट ते निर्भर करती है। तो साडे माइंड सैट के बल ते ही साडे रिश्ते नाते बनते हैं, असीं दुनिया दे विच विचरदे हां, असीं कमकार भी करते हैं। तुसीं ये सोच रहे होंगे कि खास तौर पर मैं मानसिकता की गल क्यों कर रही, माइंड सैट की गल क्यों कर रही है, क्योंकि गल्लां ते गीत प्रोग्राम दे विच इसी खास विषय ते अज चर्चा करांगे कि माइंड सैट की है तो किद्दां असीं अपनी मानसिकता नूं, अपनी माइंड सैट नूं पॉजिटिव करके खूबसूरत जिंदगी बिता सकते हैं। तो गलबात करने लई स्टूडियो दे विच खास तौर पर मौजूद ने, बहुत बहुत स्वागत करते हैं मिसिस तरवीन कौर जी का। मिसिस तरवीन जी लाइफ कोच ने, रेकी हीलर ने ते NLP कोच ने। बहुत बहुत तुहाडा स्टूडियो दे विच स्वागत करते हैं। थैंक यू मेगा जी, थैंक यू सो मच। तो जिस तरह मैं शुरुआत दे विच ही दर्शकों को अज का विषय दसिया कि अज असीं माइंड सैट ते गल करनी है, मानसिकता ते खास तौर पर गल करनी है। तो अज का ये प्रोग्राम बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि सब तो पहला तुहाडे तो यही जानते हैं कि माइंड सैट, जिस तरह मैं गल कर रही हूँ, माइंड सैट है की माइंड सैट की गल शुरू की है। ये मेरा एक बहुत ही फेवरेट टॉपिक है। तो मैंने लगता है माइंड सैट सब कुछ है, क्योंकि जे इंसान का दिमागी संतुलन ठीक है, जो इंसान का माइंडसैट राइट है तो असी लाइफ च कुछ भी कर सकते हैं। दो तरह के माइंडसैट आप जिवें तुसीं कहा कि पॉजिटिव ते नैगेटिव, सकारात्मक सोच ते नकारात्मक सोच। तो जे साडी सोच सकारात्मक है, जे साडा माइंडसैट राइट है, तो मैनू लगता है दुनिया च कुछ भी जितया जा सकता है। बिल्कुल, माइंडसैट के बल ते असीं जिंदगी दे विच कुछ भी जित सकते हैं। तो गल जे ये करिए कि पॉजिटिव माइंडसैट की है, ये समझ आता है ना, असीं गलबात इस बारे होर भी करांगे। पर जे नकारात्मक माइंडसैट की गल करिए तो नैगेटिव माइंडसैट की है? जिहड़ा नकारात्मक सोच है, जिहड़ा नैगेटिव माइंडसैट है, देखो दो तरह के माइंडसैट है। असीं गल करते हैं, एक नूं कहने विनर्स माइंडसैट, जिस बंदे की अप्रोच है कि जो भी रीजनस है मेरे लाइफ, जो भी प्रॉब्लम्स है, मैं उन्होंने किसी ना किसी तरह चैलेंजेस नूं फेस करके, इंब्रेस करके मैं उन्होंने सही कर लूँगा। पर ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਕਟਿਮ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਿਕਟਿਮ ਮਾਈਂਡਸੈਟ, ਕਿ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ, ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਈ ਦਿਸ ਹੈਜ਼ ਹੈਪਨਡ ਵਿਦ ਮੀ, ਵਾਈ ਮੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ, ਦੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਰੀਜ਼ਨਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ। कई बार साड़ी सेहत ना कोई इशू हो जाता है, वो करके साड़ी सोच जी है धीरे 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 नकारात्मक हो जाती है। तो देयर आर मैनी रीजनस। जी हाँ जी। तो नकारात्मक माइंडसैट जदों हो जाता है, जिस तरह तुसीं दस्सिया कि बहुत सारे कारण ने जिहदे करके हो जाता है, तो लंबे समय तक जदों असीं नकारात्मक सोच नाल घिरे रहने आ ते जिंदगी ते साडे की असर पैंदा उहदा? देखो जिवें कि पहला कहा गया है कि माइंडसैट जिहड़ा सब कुछ है, तो नकारात्मक सोच क्यों ज़्यादा साडे च हो जाती है, उसका सब तो वड्डा जिहड़ा मैनूं लगदा है, पर्सनली मैं काफ़ी स्टूडेंट्स नाल, विमेन नाल ते यूथ नाल काम करदी हाँ। मैनूं लगदा है जदों लैक ऑफ डायरैक्शन हैगी है लाइफ च, जदों सानूं पता नहीं असीं अपनी लाइफ नाल की करना है, दैट इज़ द मेन रीजन। क्योंकि सानूं पता ही नहीं है, कहंदे ना कि जे असीं अज नूं एक गेम खेडनी है, जे असीं फुटबॉल की गेम खेड रहे हैं, तो सानूं जे गोल ही नहीं पता तो असीं निशाना किहदे ते लावांगे। सो असी जिंदगी च एक गुम हो जाने, लॉस्ट हो जाने, क्योंकि साडे कोल डायरैक्शन नहीं है। दैट इज़ अ मेन रीजन नैगेटिव माइंडसैट का। तो जो हौली 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 डिवेलप होकर फिर साडे पहला सानू इफेक्ट करता है, क्योंकि असी नैगेटिव हाँ, फिर ये आस पास साडी फैमिलीज़ नूं इफेक्ट करना शुरू कर दिंदा है। क्योंकि हर बंदा जिहड़ा तुहाडे नाल इनवॉल्व है, वो धीरे 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 तुहाडे इस सोच नाल, तुहाडे इस बिहेवियर नाल, तुहाडी एक कांट बी डन, जिन्होंने कहते हैं ना कि जो नैगेटिव बंदा उन्हें कहना हो ही नहीं सकता, वो बिना गल नूं सुने पहला ही कह देना कि दिस इज़ नॉट पॉसिबल, असीं कर ही नहीं सकते। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਫੈਕਟ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਦੈਨ ਯੂ ਨੋ ਆਸ-ਪਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਉਹ ਇਫੈਕਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੀ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ सोच को बदलोगे तो सितारे बदल जाएंगे, सोच को बदलोगे तो सितारे बदल जाएंगे, नज़र को बदलोगे तो नज़ारे बदल जाएंगे, कश्तियाँ बदलने से कुछ नहीं होगा, दिशाओं को बदलोगे तो किनारे बदल जाएंगे। बहुत खूब। सो दिशा होनी, अपनी लाइफ की एक डायरैक्शन होनी, छोटे छोटे गोल्स हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि हर बंदे दे गोल्स बड़े होंदे हैं। तुहाडे हैल्थ तो रिलेटेड हो सकते हैं, तुहाडे फाइनैंशियल हो सकते हैं, तुहाडी फैमिली नूं अपलिफ्ट करन दे गोल हो सकते हैं, पर कुछ ना कुछ एक रूटीन होना तुहाडी जिंदगी च बहुत इंपॉर्टेंट है। जे अज नूं मैं
ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ ਕਾਫੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਤਰਵੀਨ ਜੀ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਓਵਰਨਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਏਗਾ, ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਗ੍ਰੈਜੂਅਲ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਹੈ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੋ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਘਰ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਜਾਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਗਾਰਡਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਜਿਹੜਾ ਟਿਪੀਕਲੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਬਿਲਡ ਅਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ। ਅੱਜ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 5 ਜਾਂ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਜਾਂ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਉਹਨੂੰ ਕਨਸਟੈਂਟਲੀ ਕੀ ਫੀਡ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਦਾ ਬਿਲੀਫ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਬੱਚਾ ਕੁਝ ਨया ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਪੇਰੈਂਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਬਿਲੀਫ ਸੀ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਬਿਲੀਫ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਝ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ, ਤੂੰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਓਵਰਨਾਈਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੱਕ ਬਿਲੀਫ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ, ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਨਾਲ, ਸਰਾਊਂਡਿੰਗਸ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੇ ਧੀਰੇ ਆਪਣੇ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਫਰਮੇਸ਼ਨਸ ਨਾਲ, ਥੈਰੇਪੀਜ਼ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਰੂਟੀਨ ਬਣਾ ਕੇ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਰੂਟੀਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਆਈ ਹੈਵ ਸੀਨ ਪੀਪਲ ਚੇਂਜਿੰਗ। ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹ 100% ਸੰਭਵ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਟੈਕਨੀਕਸ ਦੀ ਜੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੋ ਪਾਏਗਾ? ਦੇਖੋ, ਟੈਕਨੀਕਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਟਿਪਸ ਦੇਵਾਂਗੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਫੇਵਰਿਟ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਇਟਸ ਕਿ ਇੱਕ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵਸ ਹੋਣਗੇ, ਸਭ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਨਸਾਨ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੇੜੀਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਭੇੜੀਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਰੀ, ਚਾਲਾਕੀ, ਹੇਟਰਡ, ਜੈਲਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੈਡ ਥਾਟਸ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਭੇੜੀਆ ਹੈ, ਵੂਲਫ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਛਾਈ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਓਨੈਸਟੀ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲਗਨ, ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲਗਨ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇ ਆਰ ਫਾਈਟਿੰਗ ਵਿਦ ਈਚ ਅਦਰ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਉੱਠ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਜਿੱਤੇਗਾ ਕੌਣ? ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਵਾ ਪਿਆ ਕੇ ਵੱਡਾ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨੇ ਜਿੱਤਣਾ। ਸੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੈ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਅੱਜ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਪਰਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਨਸਟੈਂਟਲੀ ਉਹਨੂੰ ਫੀਡ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਨਸਟੈਂਟਲੀ ਉਹਨੂੰ ਰਾਈਟ ਫੀਡ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਚੇਂਜ, ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਗੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੋਲ ਹੋਏਗਾ, ਡਾਕਟਰ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, सपने वो नहीं है जो आप रात को देखते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते। सो की ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਰੂਟੀਨ ਬਣਾਓ, ਆਪਣਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਰੂਟੀਨ ਬਣਾਓ, ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਦਾ ਰੂਟੀਨ ਬਣਾਓ। ਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਡ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਡ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮੈਂ, ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਲਾਅ ਆਫ ਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਡ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹ ਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਡ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਰਕ ਪਏਗਾ। ਫਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਸੈਲਫ ਕੰਪੈਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਰਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ,
ਅੱਜ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸੈਸ਼ਨਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਜਿਕ ਵੌਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਇੱਕ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਕਮਾਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਕੰਪੈਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਰੱਖਣੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਟਸ ਅ ਸਲੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਜਾਂ ਮੇਰੇ 'ਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਹੀ। ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ? ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਖੁਦ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੇ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਬਣਾਵਟ ਮੋਟੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੱਦ ਛੋਟਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰੰਗ ਬਹੁਤਾ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਐਸੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਕਿਹਾ, ਸਰੀਰਕ ਬਣਤਰ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਡੀ ਸ਼ੇਮਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗਰਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਯੰਗ ਗਰਲ ਸੈਸ਼ਨਸ ਲੈਣ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੇਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਰ ਇਹ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਰੀਜ਼ਨਸ ਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਇੱਕ ਫੀਲਿੰਗ ਕਿ ਯੈਸ ਆਈ ਐਮ ਇਨਫ, ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਿਹੀ ਜੀ ਵੀ ਹਾਂ। ਗਰਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬॉयਜ਼ 'ਚ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਗਰਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਸਕਿਨ ਟੋਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਕਲਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰਹੋ, ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਨੂੰ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਓਬੈਸਿਟੀ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਹੀ ਡਾਈਟ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਸਹੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਰੂਟੀਨ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਲੱਗਣਾ, ਮਤਲਬ ਸੋਹਣਾ ਦਿਖਣਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੇਟ ਕਰਨਾ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਫੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਆਈਸਿੰਗ ਔਨ ਦ ਕੇਕ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਭੇਡ ਚਾਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕੇਕ ਦੀ ਆਈਸਿੰਗ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੰਦਰ ਕੇਕ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਟੇਸਟ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਹਰ ਯੂਥ ਨੂੰ, ਹਰ ਗਰਲ ਨੂੰ, ਬॉय ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੇਕ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਯੋਰਸੈਲਫ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੰਪੈਟੀਟਿਵ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਆਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਲਸ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਨ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਅੱਛੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਨ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਜੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਰਸਨ ਕਰਕੇ, ਜੇ ਅੱਜ ਨੂੰ ਉਹ ਪਰਸਨ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਨ ਦੀ ਐਂਡ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਆਪ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਦੈਨ ਓਨਲੀ ਵੀ ਕੈਨ ਇੰਪਰੂਵ। ਤੇ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਮਲਟੀਪਲ ਰੀਜ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੈਜਟਸ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਤੇ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮੌਲ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੋਸੀਬਲ ਕਰਤੀਆਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ। ਸੋ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਉਪਯੋਗ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਜੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਰੀ ਸਲੇਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਮੋੜਾਂਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਘੜਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵਾਂਗੂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਹਿਣ।
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਈਏ ਹਨ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਿੰਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ? ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ 4 ਜਾਂ 5 ਸਾਲ ਦਾ, ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਆਣੀ ਹੈ? ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪੈਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਆਣੀ ਜੀ। ਪੈਰੈਂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਚੈਲੰਜਸ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਟਟਰਿੰਗ ਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੀਅਰ ਬਹੁਤ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੇ ਹੈ? ਛੋਟੀ ਏਜ 'ਚ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੇ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਰੈਂਟਿੰਗ 'ਚ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਰੈਂਟ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਦਰ ਜਾਂ ਫਾਦਰ ਕਦੇ ਵੀ ਬੈਡ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗਲਤ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਟਰੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਠੀਕ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਦਰ ਜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ NLP ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ NLP ਕੋਚ ਹਾਂ, ਤੇ NLP ਕੋਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਟਸ ਐਵਰੀਬਡੀ ਇਜ਼ ਡੂਇੰਗ ਬੈਸਟ ਵਿਦ ਦੇਅਰ ਗਿਵਨ ਰਿਸੋਰਸਿਸ। ਅੱਜ ਨੂੰ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੈਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪੈਰੈਂਟਿੰਗ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਰੋਲ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਅਲਰਟ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬਹੁਤ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਅਵੇਅਰ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਸਮਾਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੈਜਟਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਘਟਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਣੀ ਪਏਗੀ। ਅਤੇ ਪੈਰੈਂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਤੀਆਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਪੈਰੈਂਟ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਜੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ 22 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਤੇ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਐਜ਼ ਅ ਪੇਰੈਂਟ ਇਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆਦਤ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਕਿ ਜੋ ਬੱਚੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੀਏ। ਤੇ ਗੱਲ ਹੁਣ ਜੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੀ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਹੇ? ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ এনवायरमेंट ਬਣ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਸਪੀਚਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਕਦੋਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੋਲੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਰੋ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀਆਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਕਸਟਰਾ ਕਰਿਕੂਲਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗੱਲ ਉਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਿ ਤੂੰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਬਣਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਨੂੰ ਜੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਟਰੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਇਮੋਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇਈਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੈਲਦੀ ਕੰਪੈਟੀਟਿਵ ਜਿਹੜੀ ਨੇਚਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਡ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਗੋਲਸ ਲਿਖਵਾਈਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੋਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ 5 ਆਪਸ਼ਨਸ ਦਿਓ ਕਿ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਤੂੰ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਖ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 3 ਚੂਜ਼ ਕਰਾਓ, 2 ਕਰਾਓ। ਸੋ ਦੀਜ਼ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕੈਨ ਰੀਅਲੀ ਹੈਲਪ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਜੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਣੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸੋਚ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਮਾਪੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ? ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਹਰ ਟਾਈਮ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਹੈ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੈਲਦੀ ਸਿਗਨਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਰਿਹਾ।
ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਇਨਸਿਕਿਉਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇਕੱਠੇ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਕੇਅਰਫੁਲ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਹਰ ਹਸਬੈਂਡ ਤੇ ਵਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਡਿਸਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੈਲਦੀ ਡਿਸਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਟਾਈਮ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਗੱਲ ਹੋ ਵੀ ਗਈ ਹੈ, ਸੋ ਵੀ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਦੈਟ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਿਲੈਕਸ ਰਹਿਣ। ਜੀ, ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੀਤ। ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੀਤ ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਦੇਖਦੇ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਗੀਤ। दुनिया खड़ी तमाशा देखे, दुनिया खड़ी तमाशा देखे, खड़ी तमाशा देखे, दुनिया खड़ी तमाशा देखे। हाले कल सी सलाम, खड़े बैठे प्रणाम, सदा बुलाते सी नाम, जी जी करिए। अज कहते मर मुक किसे कोठड़ी च लुक, कला बह के झल दुख असी की करिए। गम सिर चढ़िया अदिया फड़िया डिगया सामने ठेके, दुख सिर चढ़िया अदिया फड़िया डिगया सामने ठेके। दुनिया खड़ी तमाशा देखे, दुनिया खड़ी तमाशा देखे, खड़ी तमाशा देखे, दुनिया खड़ी तमाशा देखे। कसवट्टी ते इत्थे सोना लोहा हुंदा आया ए, कौन तुलेगा दुनिया दी कसवट्टी ते इत्थे सोना लोहा हुंदा आया ए। पीर फकीरां गुरुआं जाना दे दे के हासे भारे डुबदा जगत बचाया ए। लग्या चौक चांदनी मेला, पहुंचया जेड़ा भी सी वेला, लग्या चौक चांदनी मेला, पहुंचया जेड़ा भी सी वेला। जन्म सोहेला मरन की वेला, खंजर सीना छेके। दुनिया खड़ी तमाशा देखे, दुनिया खड़ी तमाशा देखे, खड़ी तमाशा देखे, दुनिया खड़ी तमाशा देखे। गल भी ताड़ी मार के होवेगी, किन्ने सोहने गीत विचारा लिखदा सी। साडी गल भी ताड़ी मार के होवेगी, गीत सोहने संगतार विचारा लिखदा सी। तू भी एदी वजदी सी घर घर दे विच, एदे कहण ते सूरज चढ़दा छिपदा सी। अज रह गया हसे जोगा ढिल्ली चूड़ ते विंगा गोडा, अज रह गया हसे जोगा ढिल्ली चूड़ ते विंगा गोडा। बदनामी सोभा चुक के जोगा, जिद लग जाती लेखे। दुनिया खड़ी तमाशा देखे, दुनिया खड़ी तमाशा देखे। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੀਤ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਿਸਿਸ ਤਰਵੀਨ ਕੌਰ ਜੀ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਲਾਈਫ ਕੋਚ ਨੇ ਤੇ ਰੇਕੀ ਹੀਲਰ ਨੇ, NLP ਕੋਚ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਰੀਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਰੀਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਡੀ ਸ਼ੇਮਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੇਗਾ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਰੀਰਿਕ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 2-2 ਘੰਟੇ ਜਿਮ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਾਈਟਸ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਿਊਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਾਈਟ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ,
ਅਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਮੈਸੇजेस ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਸਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਲਾਈਕ ਅ ਸਪੌਂਜ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਹੁਣ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬੜੀ ਆਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣੀ ਨਾ, ਬਟ 90% ਪੀਪਲ ਦੇ ਆਰ ਅਫੈਕਟਡ ਬਾਈ देयर ਸਰਾਊਂਡਿੰਗਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਰੀਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਮਸਲ ਨੂੰ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਮਾਈਂਡ ਮਸਲ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਬੜਾ ਸਲੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਨੰਬਰ 1, ਆਪਣੇ ਗੋਲਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਲਸ ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਲਿਖੋ, ਛੋਟੇ ਗੋਲਸ, ਵੱਡੇ ਗੋਲ, 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਗੋਲਸ, ਤੁਸੀਂ ਪਤਲੇ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਮੋਟੇ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨਲ ਗੋਲਸ ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਗੋਲਸ ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਗੋਲਸ ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਕੰਡ ਚੀਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਰੂਟੀਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਰੂਟੀਨ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਟੂ ਡੂ ਲਿਸਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏ ਕਿ ਆਹ ਮੇਰਾ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਇੰਗੇਜ ਰੱਖੋਗੇ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਣਾ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਵੂਲਫ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਡੇਲੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾਰਮਲੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਜੀ ਮੈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਸ਼ਨ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਕਿ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਕੀ ਨੈਕਸਟ ਕੀ? ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਡੇਲੀ 2 ਵਾਰ ਸ਼ਾਵਰ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, 2 ਵਾਰ ਨਹਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜੀਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸੈਲਫ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਡੇਲੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ, ਸੋ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਨਹੀਂ, ਰਿਐਲਿਟੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ। ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਲੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰੋਗੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਫਰਕ ਪਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫੋਕਸ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਲਾਈਫ 'ਚ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਹੈਪਨਿੰਗ ਰਾਈਟ। ਸਟੀਫਨ ਕਵੀ ਹੈਗੇ, ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਬਿਗ ਆਥਰ, ਐਂਡ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸਰਕਲ ਆਫ ਇਨਫਲੂਐਂਸ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸਰਕਲ ਆਫ ਕੰਸਰਨ। ਸਰਕਲ ਆਫ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਲ ਆਫ ਕੰਸਰਨ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਕਹੀ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੜਕਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕਿਉਂ ਬੈਠੀ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਬੈਟਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ। ਉਹ ਸਰਕਲ ਆਫ ਕੰਸਰਨ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੰਸਰਨ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਲ ਆਫ ਇਨਫਲੂਐਂਸ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਛੋਟੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਰਕਲ ਆਫ ਇਨਫਲੂਐਂਸ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ, ਸਰਕਲ ਆਫ ਕੰਸਰਨਸ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਿਲੀਫ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਰੋ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਸ-ਪਾਸ ਦਾ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਸ਼ਾਇਦ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫੈਮਿਲੀ ਇਸ਼ੂ ਸੀ, ਪੈਰੈਂਟਿੰਗ ਇਸ਼ੂ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਆਫਟਰ 18 ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਏਜ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋਣਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਿਲੀਫ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਵਰਕ ਕਰੋ। ਕੈਨ ਬੀ ਡਨ, ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਡ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਮਾਈਂਡ ਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 30 ਡੇਜ਼, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ, ਯੰਗਸਟਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡਾਇਰੀ ਲਗਾ ਲਓ, ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋ ਕੇ ਉੱਠਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਚੰਗੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਐਂਡ ਫਿਰ ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਲਓ ਕੀ ਚੰਗਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਹੈਲਦੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਘਰ ਹੈਗਾ ਰਹਿਣ ਨੂੰ, ਖਾਣਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ, 30 ਡੇਜ਼ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਚੇਂਜ ਦੇਖਿਓ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮਾਈਂਡ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨ ਕਰੂਗਾ। ਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਕਿਤੋਂ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
कि उस नौकरी तक मैं पहुंच जावां मैं खुश हो जाऊंगा, मेरी इन्नी तनख्वाह वध जाए मैं खुश हो जाऊंगा, मेरा उत्थे घर बन जाए मैं खुश हो जाऊंगा, मैनू ब्रांडेड चीज़ां मिल जान, फोन मिल जाए, कार मिल जाए, मैं खुश हो जाऊंगा। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ? ਇਹ ਹਿਊਮਨ ਨੇਚਰ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਨੂੰ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਿਸਿੰਗ ਟਾਈਲ ਸਿੰਡਰੋਮ। ਅੱਛਾ। ਅੱਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਸਿੰਡਰੋਮ ਹੋਏਗਾ ਮਿਸਿੰਗ ਟਾਈਲ ਸਿੰਡਰੋਮ, ਉਹਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਵਾਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਰੂਮ ਹੈ, ਜੇ ਇੱਕ ਟਾਈਲ ਟੁੱਟੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸਟੂਡੀਓ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਤੋਂ ਟਾਈਲ ਨਹੀਂ ਰਿਪੇਅਰ ਹੋਈ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਮਾਈਂਡਸੈਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨੇਚਰ ਹੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੇ ਹੀ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਾਲਜ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਕਾਲਜ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜੇ, ਬੱਚੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਵੱਡਾ ਘਰ ਬਣ ਜਾਏ। ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਵੇਨ ਡਾਇਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਅੱਛੀ ਕੋਟ ਕਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਦੇयर इज़ नो वे टू हैप्पीनेस ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਹੈਪੀਨੈਸ ਇਜ਼ ਦ ਵੇ। ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਗੋਲਸ ਹੋਣੇ, ਵੱਡੇ ਘਰ ਹੋਣੇ, ਕਾਰਾਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਰਨੀ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਗੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੱਡਾ ਘਰ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੋਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੋਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਜੋਏ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਲਿਵਿੰਗ ਇਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਮੋਮੈਂਟ। ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਦਰਸ਼ਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈ, 21 ਅਪ੍ਰੈਲ 9:07 2023 ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਫ ਦਿਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਮੋਮੈਂਟ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ 5 ਮਿੰਟ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਅਗਲੇ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਣੇ ਆ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੇਅਰ ਲਾਈਫ ਇਜ਼। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਮੋਮੈਂਟ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਿੰਟ 'ਚ ਜੀਣ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੈਪੀਨੈਸ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ। ਮਾਈਂਡਫੁਲਨੈਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਈਂਡਫੁਲਨੈਸ ਅਵੇਅਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਡੇਲੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ 'ਚ ਜਾਂ ਡੇਲੀ ਚੋਰਸ 'ਚ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਸ-ਪਾਸ ਕਿੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਅਸੀਂ ਮਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹਾਸਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਬਿਜ਼ੀ ਹਾਂ। ਟਾਸਕ ਮਾਸਟਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਟਾਸਕ ਮਾਸਟਰ, ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਗਲਾ ਕੰਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਪਲ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਇਜ਼ ਅ ਡੈਥ ਆਫ ਹੈਪੀਨੈਸ। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਯੂਨੀਕ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਹੋੜ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੇਨਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜੋੜਾਂਗੀ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੋਂ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੇ ਬੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜੈਲਸੀ ਫੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਤੇਰੀ ਸੈਲਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 30,000 ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ 20 ਤੋਂ ਤੇਰੀ 50 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਆਫ ਕੋਰਸ ਅੱਜ ਨੂੰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹੇਗਾ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਬਟ ਜਿਹਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹਦੀ 50 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 80 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ 50 ਵਾਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਈਟ ਅਵੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਜੀ ਮੈਡਮ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਵੀ ਆ ਹੌਲੋ ਵਿਦਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਐਮਪਟੀ ਗਲਾਸ ਨਾਲ, ਅੱਜ ਨੂੰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਗਲਾਸ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਪਾ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਲਾਸ ਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪੋਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਨਿੰਬੂ ਨੂੰ ਨਿਚੋੜੋਗੇ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਨਿੰਬੂ ਜੂਸ ਹੀ ਨਿਕਲੂਗਾ। ਸੋ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਉਹੀ ਦੇਣਾ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ ਵੰਡੇਗਾ,
ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੈਲਸੀ ਉਹਨੇ ਜੈਲਸੀ ਦਿਖਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੇਟਰਡ ਹੈ ਉਹਨੇ ਹੇਟਰਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਈਂਡਨੈਸ ਹੈ ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਬਾਹਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਟ ਇਜ਼, ਯੂ ਆਰ ਅ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਯੋਰ ਥਾਟਸ। ਜੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਰੇਕੀ ਹੀਲਿੰਗ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਹਾਂਜੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਰੇਕੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਟਸ ਅ ਆਲਟਰਨੇਟ ਥੈਰੇਪੀ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਮੈਡੀਸਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸਿਰਫ ਆਲਟਰਨੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਐਨਰਜੀ ਹੀਲਿੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਸਿੱਖੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇयर ਵਾਸ ਅ ਟਾਈਮ ਵੈਨ ਆਈ ਨੀਡਡ ਇਟ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੇਕੀ ਹੀਲਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੈਂਟਲ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਟ ਗਿਵਸ ਯੂ ਲੋਟ ਆਫ ਪੀਸ, ਇਟ ਇਜ਼ ਐਨਰਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੈਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਐਨ ਆਲਟਰ ਥੈਰੇਪੀ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜੀ। ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਜੀ। ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਨੇ ਐਫਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡੇਲੀ ਜਿਮ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਛਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਵੇਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ 4-5 ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਚੂਜ਼ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੰਟ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੋਲਸ ਕਰਕੇ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਫਰਮੇਸ਼ਨਸ ਨਾਲ, ਛੋਟੇ ਗੋਲਸ ਬਣਾ ਕੇ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ, ਕੋਈ ਆਡੀਓ ਸੁਣ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਕੈਨ ਬੀ ਚੇਂਜਡ। ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਧੰਨਵਾਦ।